तो सियासत मृग तृष्णा की तरह होंदी है। अंग्रेजी दे विच मृग तृष्णा नूं कहा जाता मिराज। रेगिस्तान दे विच भटकदे हुए लोग जो पानी की तलाश करते हैं उन्हां नूं अक्सर मृग तृष्णा भुलेखा पा दिंदी है। यही सियासत है, सियासत भी भुलेखा पाती है। सियासत परसैप्शन की खेड होंदी है। चीन वड्डा दुश्मन है कि पाकिस्तान वड्डा दुश्मन है कि सियासतदान सब तो वड्डे दुश्मन ने? सब तो बड़े दुश्मन सियासतदान है जिन्हों का कोई दीन ईमान नहीं। साडे साबका मुख मंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बहुत चिंता सताउंदी है कि पाकिस्तान तो भारत नूं खतरा है, पाकिस्तान तो पंजाब नूं खतरा है। पंजाब दे विच साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बड़ी चिंता है, पाकिस्तान तो ड्रोन आउंदे ने ते उत्थे जिहड़े आके चीन दे उत्थे उन्होंने आके पिंड वसा लए, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ चिंता नहीं। साडा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ कोई भी 1 इंच भी पाकिस्तान ने साडे उत्ते कब्जा नहीं किया कोई भी। ये सिर्फ डराउन धमकाउण दी सियासत हो रही है। ਇੱਥੇ कोई इस वेले कोई जंग वाला माहौल नहीं हैगा। हाँ, घुसपैठ विच होई, नशे बिके, नशे आए जा रहे, हथियार काम चलता, JNK चलता, इत्थे हो रहा, मगर उन्होंने चैक किया जा रहा। मगर जो कुछ चीन वालों हो रहा, अरुणाचल प्रदेश हो रहा, लद्दाख हो रहा, बाकी इलाके च हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ नहीं साडे सियासतदान। बड़ी अफसोस की गल है, मैं समझदा। लेकिन पेंटागन रिपोर्ट की गल कौन करेगा? NDTV दे विच एक खबर छपदी है जिस दे विच कहा जाता है कि अज तो 1 साल पहला अरुणाचल प्रदेश ईस्ट दे विच चीन दियां फौजां ने आके भारत का हिस्सा ਉਹਦੇ ਤੇ कब्जा कर लिता है तो अपना पिंड उत्थे वसा लिता है। चिंता तो उधर होनी चाहिए, इत्थे तो कोई हथ ला के देखे पाकिस्तान। इत्थों दे पाकिस्तान नूं ते उस समय सब सिखाए 65 की जंग च साडे किसानां ने, साडे पिंड वासियों ने, मैं शुरू से पंजाबियों ने, जब वड्डी गल कर पंजाबियों ने एक फौज दे नाल एकजुट होके मुकाबला किया सी दुश्मन का। अज असी इत्थे एवें उलझे पे हाँ सिर्फ अपनी सियासत वास्ते और एक सियासत चमकाउण वास्ते और अपना लिंक दस्सण वास्ते भारत सरकार नाल, कि भारत सरकार नूं चिंता नहीं। दोस्तों, सियासत मृग तृष्णा की तरह होंदी है। अंग्रेजी दे विच मृग तृष्णा नूं कहा जाता मिराज। रेगिस्तान दे विच भटकदे हुए लोग जो पानी की तलाश करते हैं उन्हां नूं अक्सर मृग तृष्णा भुलेखा पा दिंदी है। यही सियासत है, सियासत भी भुलेखा पाती है। सियासत परसैप्शन की खेड होंदी है। अक्सर कहा जाता है कि सियासत दिखाउंदी कुछ है ते पर्दे दे पिछे सियासत दे कुछ होर ही ड्रामा चल रहा हुंदा है, कुछ होर ही खेड वापर रही हुंदी है। ये कहण दी लोड़ क्यों पै रही है? कहण दी लोड़ इस करके पै रही है क्योंकि साडे साबका मुख मंत्री पंजाब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बहुत चिंता सताउंदी है कि पाकिस्तान तो भारत नूं खतरा है, पाकिस्तान तो पंजाब नूं खतरा है। क्योंकि कैप्टन साहब जा के मीटिंगां करते हैं, गृह मंत्री दे नाल, अमित शाह होरां दे नाल मीटिंगां करते हैं। और इस तो अलावा केंद्र दे विच बैठी हुई सरकार नूं भी बहुत चिंता हैगी है कि भारत नूं बहुत ही ज़्यादा खतरा पाकिस्तान दे कोलों। इस करके BSF का दायरा भी वधा दिता गया है। हालांकि विधान सभा चोणां पंजाब दीयां नेड़े ने, जो 15 किलोमीटर का दायरा BSF का सीगा वो वधा के 50 किलोमीटर तक का कर दिता गया है। लेकिन पेंटागन रिपोर्ट की गल कौन करेगा? NDTV दे विच एक खबर छपदी है जिस दे विच कहा जाता है कि अज तो 1 साल पहला अरुणाचल प्रदेश ईस्ट दे विच चीन दियां फौजां ने आके भारत का हिस्सा उहदे ते कब्जा कर लिता है तो अपना पिंड उत्थे वसा लिता है। इत्थों तक कि भाजपा दे अपने MP जो अरुणाचल प्रदेश दे ईस्ट तो आउंदे है उन्होंने भी पार्लीमेंट दे विच बकायदा तौर पर खड़े होके कहा सीगा कि चीन तो सानू बचाओ। अरुणाचल प्रदेश दे विच चीन दियां फौजां लगातार आके पेट्रोलिंग भी कर रही हैं, उत्थों दे हिस्से नूं कब्जाउण दियां कोशिशां भी कर रही हैं। पेंटागन रिपोर्ट ने हुण इस खबर दे उत्ते मोहर लगा दी है। लेकिन जो मीडिया है, जो नैशनल मीडिया है, जो दिल्ली दे विच मीडिया बैठा होया है, वो तुहानूं डराएगा पाकिस्तान के नाम तो। लेकिन जो चीन हस्तक्षेप करता है, चीन जो वार वार गुस्ताखी करता पिया, उत्ते कोई चर्चा नहीं होएगी। चर्चा असी करांगे, चर्चा करांगे। साडे नाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर KS कालों साहब मौजूद ने। कालों साहब, पहला तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, वक्त देने लई शुक्रिया। दूजी गल, साडे दर्शकां नूं ये दसो कि ये पूरा मामला है की है? लंकेश जी, थैंक यू वेरी मच। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मौका ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਟੋਟਲੀ ਫੋਕਸਡ ਆਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕਮ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਖਾ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜਲਨਦੀਪ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ BJP MP ਦੀ, ਇਹ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ BJP ਦੇ MP ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੰਬੂ ਗੱਡਣੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਘਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਸਾਹਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਮਨਦੇ, ਅਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਦਾਖ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਜਦੋਂ UT ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੀਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ ਪਏ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ
ਉਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਕੇਸ਼ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਸਾਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਤੋ ਭੂਟਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਬਾਰ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਏ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਦਾਖ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 12ਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ 13ਵੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 15 ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਪਸੋਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਏਮ ਬੜਾ ਤੇ ਦੇਪਸੋਂਗ ਜੋ 972 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਲਦਾਖ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 16,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਉਲਟੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦਰਪੁਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਸਮ ਵੈਲੀ, ਸ਼ਕਸਮ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1963 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ 5120 ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਕਸਾਈ ਚੈਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1950 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸਮ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਟ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮਖੌਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਏ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕੇ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ JNK ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਦਾਖ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘਬਰਾਹਟ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪ ਗਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਹੈ 7,500 ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ PLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਕੇਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੀਨ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਏ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਨਹੀਂ CM ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਮ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਉਂ, ਜੋ ਕੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ 2014 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ NDA ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ UPA ਸਰਕਾਰ, NDA ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, जब वक्त पड़ा मुसीबत पड़ी तो गुलसिस्तान पर खून हमने दिया और जब बहार आई तो कहने लगे तेरा काम नहीं है। सो ये गल है कि जदों इन्होंने सियासत राज भाग साहब ने चाहते फिर बड़े ड्रामाबाजी करते हैं, मगर जदों जवानों की किसानों की गल करते जोड़े सरहदां ते बैठे ने उन्हों की कोई सुनता नहीं। साल हो चला 700 ज़्यादा वो शहादत दे गए, अज उन्होंने कोई पुछता नहीं। उन्होंने अगों जवान जोड़े कि सरहदां की रखवाली कर रहे हैं, 6-6 महीने पहलों 2-2 महीने पहलों शादियां हुई, जिन्हों ने अभी सुहाग रात तक नहीं मनाई, जिन्हों मापियां के बच्चे शहीद हो गए, उन्होंने ही किसानों के बच्चे शहीद हो गए, उन्होंने कोई पुछ गिछ नहीं। वो सिर्फ आ गए, थोड़ा दिखावा करता। वो तो पॉलिसी हैगी, पंजाब की पॉलिसी हैगी है कि नौकरी भी दी जाएगी, आ मुआवजा देगा। मैं गल करदा कि लगातार ये वायदे जड़े ने वो पूरे करने की लोड़ हैगी है, वो नहीं करते। इस वास्ते सियासतदान बड़े हद तक जिम्मेवार ने। आबो हवा दे विच ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣਾ
ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਜੋ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ।